Yugoslavya, dolayısıyla Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti iktisadının ayrılmaz bölümü olan turizm, geçen yılki zayıflıkları geride bırakarak bu turistik mevsim için büyük girişimlerde bulunmaktadır. Makedonya incisi Ohrid'den başlayarak Struga, Oteşevo, Pretor ve balığıyla zengin olan Dören ile tüm diğer turistik yerleri, konuklarını iyi ve örgütlü karşılayabilmek için tüm hazırlıklarını sonuçlamışlardır denilebilir. Yüzlerce dinlenme yerleri, otel, motel, otokamp ve diğer turistik lokantacılık kapasiteleri ilk konuklarını bu an içine almış bulunurlarken, aynılarında yer bulabilmek için henüz tatile gitmemiş olan konuklar tarafından ilgi oldukça büyüktür. İşçi dinlenme merkezleri ve yüksek dereceli oteller hariç olmakla yerli ve yabancı konuklar daha uygun fiyat için bu an kendine yer, ancak göl sahillerinde var olan otokamp ve kimi otel ile privat evlerde bulabilirler. Vatandaş eğer azıcık daha azimli olursa o zaman boş yer dağlarımızın dinlenme kapasitelerinde de bulabilirler. Her nasılsa herkes tatilini istediği gibi planlaştırabilir. Fakat eğer şimdiye dek onu planlaştırmamışsınız, yani istirahatınızı kullanmış değilseniz, o zaman yayınımızı seyretmeye davet ediyoruz. Belki bu hususta sizlere azıcık katkıda da bulunabileceğiz. Seyredelim. Ohridsko turističko stopанство nudi negde 19.000 кревети, од кои 8.000 спаѓат во комерцијалното угостителство, се разбира кај што се внесени и камповите, околу 6.000 во одмаралиштата и останалото во приватните домакинства. Цените во хотелите за ова сезона изнесуваат од 850 динари до 900 полпансион по особа дневно, а во приватниот сектор во домакинствата од 150 динари до 170 динари. Карактеристично е да се каже и тоа дека нашата понуда што се однесува од приватното сместување, ние нудиме комбинирано сместување и исхрана во ресторани, со тоа што туристите има таква можност да главниот оброк го користат во еден од објектите кои се наоѓаат во крајбрежјето на Охридското езеро. Иначе, моментално во Охрид престојуваат туристи, групни екскурзии од Холандија, од Англија, од САД, а се очекуваат да дојдат и од Шпанија и Јордан. Што се однесува до слободните капацитети, Охрид за време на летната сезона, главните месеци, се уште може да се најдат слободни капацитети во некои од објектите, а за приватното сместување во секоја доба има слободни легла. Преку летната сезона, како главна разонода, може да се каже, на туристите ми представуваат Балканскиот фестивал кој започнуваат од 2 до 8 јули, Охридското лето од 10 до јули до 20 август и кон крајот на август фестивалот на староградски песни и игри. Така да поред овие официјални музички манифестации, во објектите има и музики, за туристите се организираат разни излети во градот и околината со посета на најзначајните културно-историски споменици и слично, така да денот му се пополнува и представува едно големо богатство што тие можат да го доживеат во нашиот град.
Инаку ние ги имаме првите сознанија, према статистичките податоци добиени за првите 5 месеци од годинава, компарирано со исти временски период од миналата година, странските посетители ни бележат покачување, односно ноќевањата забележуваат прилично покачување. Siyah Trim üzerindeki şirin kenti Strugada da her şey önümüzdeki turizm sezonunun işareti altındadır. Otellerde bulunan sayısı çok ziyaretçi, ilk sırada turistik acenteleri aracılığıyla örgütlü bir şekilde birkaç günlük tatile gelen turistler, öğrenci grupları ve çeşitli danışmalara katılanlar başlıca turistik sezonun yanaştığını muştulamaktadırlar. Turistlerin kabarık sayıda gelmesi sabırsızlıkla beklenilirken Strugada konukları başarılı karşılamak için son hazırlıklar bütünlenmek üzeredir. Strugalıların ezici çoğunluğu bu yıl rekorun kırılacağı görüşünü savunurlarken diğer taraftan kimi kişiler tedirgin davranarak planların pek iyimser olduğu düşüncesindedirler. Her nasılsa plancılara göre içinde bulunduğumuz yılda Struga'yı 11.500 yabancı turist olmak üzere 100.000'den çok konuk ziyaret edecektir. Bu sırada turistler tarafından yaklaşık 588.000 gecelemenin gerçekleştirilmesi de bekleniliyor. Önceki yıllara kıyasın bu yılda pansiyon fiyatları aylara bakarak farklıdır. Elinden oteli hariç olmakla tüm diğer otellerde 2 yataklı odaya ait tam pansiyon Haziran, Eylül ve Ekim'de 750, Temmuz ve Ağustos aylarında da 900 dinar değerindedir. Otokamp ile turistik yerleşimlerdeki römerklerde pansiyon 460'dan 550 dinara dek, bungalovlarda da 530'dan 880 dinara kadardır. Kuşkusuz ki sayısı çok konuk tatil sırasında privat evlerde de ikamet edecek. Bu yaz Strugalılar 5000'den çok yatak adetini misafirlerin hizmetine sunacaklar. Bir yatak adeti 130 ile 150 dinar dolayındadır. Şunu da belirtme gerekir ki konukların daha eğlenceli ve iyi dinlenmesi için bu yılda da birçok kültür ve spor gösterileri düzenlenecektir Strugada. Cumhuriyetimizin güzelim turistik yeri Prespa Gölü'nde de konukların örgütlü karşılanması için gereken hazırlıklar bütünlenmiştir denilebilir. Turistik kapasitelerin satımı örgütlü, İAŞ, sağlık, esirgeme ile kültür eğlence yaşamının daha da yüksek düzeye çıkarılması yönünde temaslar ve sözleşmeler sürdürülürken Prespa'da bu yaz 35.000 konuğun ikameti ve 273.000 gecelemenin gerçekleştirilmesi bekleniliyor. Geçen yıla bakışta pansiyon fiyatları yaklaşık %25 için daha yüksek bir artış kaydettiğine karşın Prespalılar iyi turistik sonuçların elde edeceği ümidindedirler. 500'den çok yatağın bulunduğu vaat yapmış otel turistik yerleşimdeki B kategori yalılarda tam pansiyon 750, yarı pansiyon 650 ve geceleme de 500 dinar dolayındadır. A kategori otokampta 4 yataklı bungalovda 1400, 3 yataklı bungalovda 1100 dinar, bungalovların konforu ve güzel kumlu plajları ile tanınmış olan turistik lokalitelerinden biri Kranya Otokampı'nda da fiyatlar farklı değildir. Bu otokampta tam pansiyon için 650, yarı pansiyon için 580 dinar ödeniyor. Milli stilde yeni inşa edilen Pretor Oteli'nde bir yataklı odada tam pansiyon 750, 2 yataklı odada 650 ve yardımcı yatağı olan 2 karyolu odada da 600 dinar dolayındadır. Prespa Gölü kıyısındaki dinlenme yerlerine kadar günde birkaç otobüsün ulaşımda bulunduğunu işaret ederek Prespa turistik yapılarında yer sağlamak için rezervasyonların Putnik Turistik Acentesi aracılığıyla yapıldığını hatırlatıyor ve iyi yaz tatilleri sizlere diliyoruz sayın seyirciler. Arkadaş Andon, geçen yıla kıyasen Doyran bu turistik mevsimini daha iyice karşılayabilmek için ne gibi hazırlıklarla konukların önüne çıkıyor? Сметам дека Доеран оваа година треба да биде един од примерните туристички одмаралишта, како што се и другите в Југославија, за тоа што ако
ние с оваа припрема ги добиеме туристите кои нели е поставени самиот депозит, ние ќе имаме убава жетва за оваа година. Зашто ќе речеме? Прво, ние имаме капацитет негде околу 12.400 легла. Од тоа ќе направиме околу 558 ноќевања у клучната сезона од 45 дена. Само ќе се трудиме и ќе гледаме да го развлечеме доедно од 45 активни дена негде на 60 до 70 дена. Сега ќе зависи од времето. Времето ако е добро, тоа е сезоната како ќе биде. Не можеме тоа да тврдиме, али сметам дека и собрание, и туристската организација, ние имаме подготовки такви да снабдевањето на Доиран уопште не биде сметња за нашите гости, било под камп, било под тврди легла, било под сегде. Jer na Doiranskиот регион, на целата наша ривиера од Николич, село Николич, па се до Мрдаја, тоа е направено, значи, припремено, за да може да ги прифатиме гостите најучтиво и најубаво. Сметам дека оваа година ќе биде и 100% уклучен и новиот Доиран, затоа што во нови Доиран има околу 300 куќи, тука ќе сместиме доста луѓе. Geçen yıllar su, elektrik ve başka sorunlar güncül sorunudu Doyran'da. Onları hallettiniz mi? Ние со електриката не смееме да има да попуштиме, нити со водата. И нови Доиран е снабдена с техничка вода, и стариот Доиран не смее да попушта с водата, jer тоа е един од основните работи кои треба туристите да ги имат. Konukların ilgisini çekebilmek için daha ne gibi girişimler yapılmaktadır? Па видите, освен тоа, автобуските линии земено од цела Источна Македонија или од Скопје или од Западна Македонија, тие се појачени и преку цело лето, јас верувам, ќе одржават линиите така како што треба да биде, а и телекомуникацијата со монтирањето на оваа нова централа која треба да веќе при крај да се заврши. Јас мислам во сезоната ќе биде готова. И тука туристите ќе може да бидат услужени, бидејќи и у Мрдаја се ставија говорници, и тука се стават, ќе има негде околу 10 говорници, кои луѓето ќе се служат без да се досаѓат на некои од хотелите. Исто така и снабдевањето, за разлика од други години, ни е ветено од собрание дека сите сили ќе се употребат и ќе се даде едно убаво снабдевање. Во нашето одморалиште одека во Стари Доиран има 3 организации кои се бават со трговска дејност. Тоа се Рибарско, Доиранско езеро, Изворски и ние Меркур Импорт Скопје. Набавката што очекуваше за сезоната, тоа е веќе почнато, ние сме набавени со сите артикли и може да почне. Имаме сите артикли, ги имаме кризно све, зејтин, шекер, еве сега добиваме роба, прашак, све има, месо, сувмесното, така да нема проблеми. Со оглед на искуството што го имаме ние добиено од претходните години, ние сме на време снабдени со сите артикли, овдека од Доиран, така и другите. Мислам, имаме еден план, си го поставено за сезоната, тие 3 месеца да ги истераме како што треба најубаво. Како што знаете, автокампот Мрдаја за прв пат е отворен во 1975 година. Меѓутоа, од март 1983 година
тој се јави, го превзеде една нова организација, тоа е ООЗТ Млас од Богданци. Инаку понапред го имаше ЗИК Изворски од Богданци. Така да Мардаја моментално се јавува со едно ново руво, нова организација и секако што ми е една нова организација, треба во него да се примети и нешто ново, за разлика од оно што е била претходната организација. За оваа година ние извршивме целосна адаптација на овој камп и тоа почнувајќи со бунгаловите, камп куќишките, а посебно обалата на автокампот Мардаја, која секако е секој странец од страна што ќе дојди, мислам го привлекува вниманието да дојди и да види што стварно е направено, а тоа е еден белег кој за секојаш ќе остави утисок на секој ново дојден гост од страна, мислам, за да види што е направено во Мардаја. Инаку, нашите годишни планови сметаме дека оваа година барем ќе оствариме, ако не повеќе, едно 100.000 лежаи, а цените, како што ни се движат во бунгаловите, тоа ни се со 3 кревети бунгалови, цената за пансионите во бунгаловите се 750 динари, во камп куќичките пансионски е 600 динари и имаме општествени организации кои со нив посебно се договараме. Капацитетот, мислам, на кампот моментално може да биде од 1800 до 2000 особи. За ова лето на културен план сме во договори со Интеримпекс, односно треба да се спроведе модна ревија и тоа сме во преговори со организаторот. Треба да има музичари и креатори од цела Југославија. Ние воедно имаме во план да после сезоната направиме 2 објекта од тврда градба, односно 2 хотела и една нова сала. Меѓутоа, важно е да се напомене дека покрај припремите што беа за оваа сезона, се припремаме и за 3 игралишта асфалтирани. Мислам дека плановите кои ни се поцртани во оваа година, во 1983 година, целосно ќе ги оствариме и сметам дека гостите ќе бидат крајно задоволни. Посебно напомнам со плажата оваа година, а за да се оди на одмори, на годишни одмори, на летување, секако најинтересна е обалата, односно плажата која е применета за самите гости. Подготовките за почетокот на туристичка сезона успешно се обавени. За разлика од минатата година, оваа година многу порано се почна со подготовките со цел што поквалитетно да биде изведено се што е потребно за несметено обавување на работа во сезоната. Имаме обезбеден доволен број на услужен персонал од матичната организација како и од угостителските училишта во Републиката. Сметаме дека нема да има проблеми со снабдувањето со прехранбени и други артикли, а со месо сме снабдени од главниот магазин во Метропол од Скопје. Капацитетот на хотелот изнесува 75 лежаи и унапред е продаден. Што се однесува до пансионските услуги, ова година ќе изнесува пансион од 75.000 динара. Освен тоа, ние прифаќаме и гости кои се на приватен смештај во Дојран. За гостите кои се сместени во приватен смештај, ако израза желба, обезбедуваме храна. Храната од 3 оброка изнесува 44.000 стари динара. Mi smo ovde prvi put i sigurno je da ćemo doći još
jer je ovde vrlo lepo, usluga je na visini. Boravimo u hotel Stari Dojran koji potpada pod Metropol. Usluga je na visini, super. Hrana, kao što vidite, evo doručak, mnogo obilno i kvalitetno. Mi Vojvođani smo kao gurmani uvek jaki sa hranom i kad smo mi zadovoljni ovde, sigurno je da će biti svi zadovoljni ovde, znate. Prošle godine smo bili na Ohridu, ove godine smo došli na Dojran i mislim da ćemo dolaziti i u buduće na jezera. Oduševljeni smo jezerom zato što ne volimo jaku toplotu, a ovde ima debele hladovine, tako da je to za nas pogodno. I ribe ima. Ima ribe, da, posebno ja jako volim ribu. Ovo je posebna vrsta ribe iz jezera, tako da mi nemamo prilike kod nas u reci iz Dunava da jedemo takve ribe. Oduševljeni smo uslugom, hranom, smeštajem i uopšte smo zadovoljni. Капацитетот на кампот е 3500 туристи во една смена. Инако располага со следните капацитети: бунгалови, приколки и камп кукички, како и доволен простор за кампирање. Поред овие смештени капацитети, во автокампот има изградена модерна самопослуга, односно супермаркет со месара, пиляра, бели пецива, буречилница, сладкара, ресторант од 500 седишта, летна тераса исто од 500 седишта, како и ресторант со капацитет за самопослужување од 200 седишта. Тој е меѓу најдобрите објекти во Дојран, така да значи тој гравитира во овој регион меѓу најдобрите објекти. Меѓутоа тој работи преку целата година и во него престојуваат преку зимата разни спортски друштва и ред други гости. Нашиот објект веќе знаеме дека како таков располага со капацитет од 70 легла. Така да он исто така во салата имаме 70 седишта, на дворешната тераса исто така има 70 седишта. Пансионските услуги
во нашите објект изнесуваат за вработените ни се 520 динари. За деловни партнери 600 и за надворешни 750. Така да значи со овие услуги ние ова туристичка сезона мислиме да стартуваме. Ѓоргова родна се викам, од Скопје сум. Во Дојран довеѓам 10 години наред и во другите објекти сум била хотелски. Дојран ме привлекува климата, питомоста на народот овдека, езерото. Имам 4 внучиња кои наизменично идат со мене летното време. Прв пат идам во јуни. Нажалост, јуни не ни е наклонет оваа година, иначе во септември идам и крајно сум задоволна воопште. А во овој објект, во одморалиштево на Бетон, довоѓам 3-4 години наред. И крајно сум задоволна од услугите. Во колку има нешто, некои пропусти, ние веднага на лице место со персоналот кој е многу добар однос има кон гостите, се отклонуваат. Воопште, мене плажата ме интересира вака, позвани се сите објекти овде угостителски, да уредат поубаво плажата, да биде по-пристапна, по-културна, ми се чини во однос на кабини, на тушеви, кога нема таму тушеви, сета нечистотија во хотелскиве објекти се пренесува. Јас се викам Петровска Лилјана, од Скопје сум. Доваѓам исто повеќе години тука во Дојран. Годинава сум со 3 внучиња. Во овој објект прв пат доваѓам и задоволна сум, многу задоволна. Навистина сум презадоволен од смештајот и од собата и од самиот пансион. Друго исто што може да заприметам за Дојран за разлика од минатите години е една голема измена на плажите, тоа е све посипано со песок, доста е почисто, не е доста, него има огромна разлика со самата хигиена во летовалиштето и така да можам да кажам да за разлика од другите години Дојран се истакнува со таа хигиена што може да се каже и го надминува веќе и најчистиот Охрид. Turizm iktisadıyla Avrupa turistik ülkeleri arasında henüz yeni ülke sayılan yurdumuz, bu yıl birçok yabancı konukların ilgisini çekebilmek için var gücünü kullanmaktadır. Yaklaşık 1.200.000 yatağı olan Yugoslavya turistik iktisadısı, bu yıl ağır çalışma koşullarına rağmen tüm hazırlıklarını zamanında yapabilmiş ve kapılarını çoktan beri geniş olarak konuklara açmış bulunmaktadır. Turistik işçilerinin planlarına göre bu yıl zarfında Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti turistik iktisadısı turizmden 2 milyar dolar beklemektedir. Cumhuriyetimize gelince Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti iktisadısı da bu yıl turizme büyük iyimserlikle bakarak aynısından büyük döviz geliri beklemektedir. Makedonya turistik kapasitelerine bu yaz 190.000 konuğun gelmesiyle yaklaşık 4 milyon gecelemenin gerçekleştirilmesi planlaştırılıyor. Evet, bu real ve pek normal bir plandır. Çünkü bilindiği gibi Ohrid, Prespe ve Doјran gölleriyle tanınmış olan Cumhuriyetimiz son yıllar yerli konuklardan da birçok yabancıların da ilgisini yakından çekmektedir. İklim koşulları, dağ güzellikleri, tarihi eserleri ve turistlerin ilgisini çekecek olan diğer nedenleri ve tüm yapılan hazırlıkları da anmış olursak o zaman bu planın gerçekleştirilmesine büyük iyimserlikle bakabiliriz.